哈利路亚！主内弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。我们要预备我们的心，我们要进入崇拜中。我们要一起来唱一首歌，何等爱你的阿爸天父。主耶稣是我们唯一的真神，我们要谢谢我们的神，因为他没有条件的爱。哈利路亚！他爱我们，流血生命，为了救赎我们。我们要一起来唱，何等爱你阿爸天父。哈利路亚！何等爱你阿爸天父，你无条件为我付出，牺牲爱子叫我得赎，你爱充满我，主你宝血为我们而流，主你宝血为我而流，洗净我罪，给我自由。你的爱是何等伟大，哦主耶稣，一生要赞美我美好救主，你的爱是我生命全部，一生要敬拜我亲爱天父，你无条件的爱让我心得满足。从头来唱。我请弟兄姐妹大家站起来唱这首歌。何等爱你阿爸天父，你无条件为我付出，牺牲爱子叫我得赎，你爱充满我，主的宝血为我们而流，主你宝血为我而流，洗净我罪，给我自由。你的爱是何等伟大，哦主耶稣，一生要赞美我美好救主，你的爱是我生命全部，一生要敬拜我亲爱天父，你无条件的爱让我心得满足，一生要赞美，一生要赞美我美好救主，你的爱是我生命全部，一生要敬拜我亲爱天父，你无条件的爱让我心得满足，一生要赞美，一生要赞美。接下来我有请叶姐妹为我们带祷。哈利路亚！你的爱是叶姐妹为我们带祷。Ibu Sumarni， 一生要敬拜我亲爱天父，你无条件的爱让我心得满足，在一生一
感谢主，你是我们美好的主，哈利路亚，哈利路亚！非常感谢你，主啊！如果今天下午我们可以平安的来到这儿，都是你的祝福，都是你的慈爱。感谢主，感谢主，哈利路亚，哈利路亚！主啊，求你带领我们的弟兄姐妹，让他们可以平安的来到这儿，跟我们可以一起来敬拜你、尊崇你，因为你是我们伟大的神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢主，感谢主，求你触摸我们的心，恩膏我们每一位。主啊，非常感谢你，哈利路亚，哈利路亚！圣灵活水流在我们当中，我们相信你与我们同在，我们可以喜乐的赞美你。哈利路亚！你是我们伟大的神，一切荣耀全归于你。求主带领我们的崇拜会，从开始到结束，一切荣耀全归于你。奉主耶稣基督的圣名，我们祷告求你。哈利路亚，阿们！感谢主。哈利路亚！大家可以请坐下。弟兄姐妹们，我们敬拜的神很奇妙的神，因为他的宝血有大能力。哈利路亚！我们所有的罪必定对角洁净和赦免。哈利路亚！我们要继续唱宝血能力，我们要起来唱哈利路亚！你愿将你的罪担受放吗？在主宝血内，大有全能。你愿胜过一切恶行奇吗？耶稣宝血大有全能，大有全能，奇妙的全能，在羔羊宝血内，大有全能，奇妙的全能。在羔羊宝血内，你眼中骄傲是一生锋芒，在主宝血内，大有全能，可他血前内洁净罪过，耶稣宝血大有全能，大有全能，奇妙的全能，在羔羊宝血内，大有全能，奇妙的全能，在圣洁羔羊宝血内。你愿将你的罪担受放吗？在主宝血内，大有全能。你愿胜过一切恶行奇吗？耶稣宝血大有全能，大有全能。我请弟兄姐妹大家站起来唱这首歌，哈利路亚！宝血内，大有全能，奇妙的全能，在圣洁羔羊宝血内。你愿从骄傲舍一生锋芒，在主宝血内，大有全能，可他血前内洁净罪过，耶稣宝血大有全能，大有全能，奇妙的全能，在羔羊宝血内，大有全能，奇妙的全能，在圣洁羔羊宝血内，大有全能，大有全能，奇妙的全能，阿们，哈利路亚，哈利路亚！奇妙的全能，在圣洁羔羊宝血内，这有全能，有全能，奇妙的全能，在羔羊宝血内，大有全能，奇妙的全能，在圣洁羔羊宝血内。我的生命一个手法，我的生命一个手法，我的生命一主宝血，无主的羔羊宝血，我现在已经释放，释放，释放，
哈利路亚！我的生命，我的生命，你的释放，我的生命，你的释放，我的释放，一出宝血，无罪的羔羊宝血，我现在已经释放，释放，释放，哈利路亚！我的生命，你的释放，我的生命，你的释放，我的释放，一出宝血，无罪的羔羊宝血，我现在已经释放，释放，释放，释放，释放，哈利路亚！我的生命，你的释放，我的生命，你的释放，我的生命，你的释放，宝血的我现在已经释放，释放，释放，哈利路亚！我的生命，我的生命，你的释放，我的生命，你的释放，我的释放，一出宝血，无罪的羔羊宝血，我现在已经释放，释放，释放，哈利路亚，哈利路亚！我们释放主的宝血，释放了我们，哈利路亚！我们要预备我们的心，我们要来聆听神的话语，我们要继续唱因你大能的宝血，哈利路亚！神的大能永远不改变的，我们要进入神的同在，更深来敬拜我们的神，哈利路亚！当我进入你那荣耀同在，在你圣洁之处，我愿齐心降服，高声唱，敬拜赞美我生命救主，荣耀归给尊贵君王。当我仰望你，当我仰望你那荣耀宝座，我心何等渴望为你献上生命，高声唱，敬拜赞美我生命救主，荣耀归给尊贵君王，主因你大能与宝血，我已成为公义圣洁，我全凭你的照往前设放，你的爱充满我，医治我破碎生命，主因你那丰富恩典，让我能来到你面前，那如此亲近美好救主，因我已是新造的人。从头来唱，哈利路亚！当我进入你那荣耀同在，在你圣洁之处，我愿齐心降服，高声唱，敬拜赞美我生命救主，荣耀归给尊贵君王。当我仰望你，当我仰望你那荣耀宝座，我心何等渴望为你献上生命，高声唱，敬拜赞美我生命救主，荣耀归给尊贵君王，主因你大能与宝血，我已成为公义圣洁，
生命。主以你的丰富恩典，让我能来到你面前。让那如今全心来好救主，因我一生寻找的人。我们同声来敬拜他。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！因为有主的恩典，我们可以成为新造的人。哈利路亚！我们敬拜他，我们来荣耀他。哈利路亚！感谢你伟大的爱，主啊！你的宝血洗净了我们的罪，感谢你，主，感谢你！我们要献上我们的感恩，我们要献上我们的感谢。哈利路亚，哈利路亚 ，Glory， 哈利路亚 ，Glory。敬拜他，他爱我们，流血生命。为了救赎我们。哈利路亚！感谢你，主，感谢你的恩典。我们可以成为新造的人，感谢你的恩典拯救了我们的罪。哈利路亚，感谢你，主，阿们。哈利路亚，主以你的大能，阿们。主以你的宝剑，我已成为公义圣洁。我全让你的掌完全释放，你的爱充满我一生，我破碎生命。主以你的丰富恩典，让我能来到你面前。紧紧美好救主，因我一生新造的人。主以你大能与宝血，我已成为公义圣洁。我全让你的掌完全释放，你的爱充满我一生，我破碎生命。主以你的丰富恩典，让我能来到你面前。大愿如今紧紧美好救主，因我一生新造的人。单单如今真心美好救主，因我一生新造的人。再一次单单如今今天好救主，因我一生新造的人。再一次单单如今今美好救主，因我一生
路亚！我们要低头祷告。亲爱的阿爸父，拯救脱离邪恶的神言，带领我们出摄影油库，你的恩典唱过高声，你的现实直到完台，我们向你献上感恩和感谢，因你在十字架上流出的宝血洗净我们一切的罪呢。感谢你主啊，我们所有的罪得到洁净和赦免。感谢你主啊，靠着耶稣基督过得上的喜乐自由的生活。感谢你主啊，感谢你，我们已经赞美你主啊。接下来我们也需要来聆听你的话语主啊，因为你的话语是我们脚前的灯，路上的光。感谢你主啊，求你恩膏你的仆人，今天要分享你的恩典，要分享你的话语主啊。感谢你，我们要安静坐下来领受你的话语。奉主耶稣的名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿门。大家请坐下。接下来我要请赫舍曼的牧师为我们证道， mengundang Pendeta Muda Hesel Mande untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. 赞美主， Senang bisa berada lagi bersama dengan saudara-saudara pada hari ini. 非常有欢喜能够在弟兄姐妹当中。 Dan sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, 在我们还没有进入圣餐之前， kita akan sedikit belajar dari firman Allah. 我们要学习从神的话语。 Kalau kita bisa ada sampai saat ini, bisa kembali berbakti, 如果我们能够拥有现在，我们能够在这里崇拜会， ini adalah kemurahan Tuhan. 这都是神的怜悯。 Sekarang kalau kita bisa sehat saja, bisa sehat saja sudah puji Tuhan ya. 如果我们能够健康，我们都感谢主，是吗？ Akibat dari pandemi yang panjang ini, 这个长度的疫情 telah menimbulkan banyak kekhawatiran. 使人许多担忧。 Kalau saya perhatikan di jalan-jalan ada banyak ruko-ruko yang tadinya terisi kemudian sekarang ditulis dijual, disewakan, dijual, disewakan. 如果观察走在路边呢，我看到很多的这些店呢，就都好像说要出租或者要拍卖。 Artinya yang tadinya ada kegiatan mungkin usaha kemudian tutup. 就是当初呢有活动或者有一些这个生意交完，但是现在已经关闭。 Ada berapa banyak pegawai tenaga kerja yang kemudian harus dirumahkan? 许多的这些资源呢，他们得放在家里。 Dan tentunya ini memberikan rasa khawatir untuk mereka yang dirumahkan. 这当然引起了这个这些资源呢被停止工作的，暂时停止工作呢，有了一些担忧。 Kalau kita bisa ada sampai saat ini adalah kemurahan Tuhan. Amin.
所以如果我们现在拥有到现在为止呢，这都是神的怜悯。 Karena itu saya mau bicara sedikit mengenai kekhawatiran pada sore hari ini. 所以我今天的题目要提到关于忧虑的事情。 Kita buka bersama-sama di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 4. 我们看使徒保罗他写给腓立比的信徒，就是在腓立比书第10章。 Filipi pasal 4 ayat 6. 腓立比书第4章第6节。 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。 Di sini jelas di Rasul Paulus sampaikan adanya kekhawatiran. 在这里非常的明显，使徒保罗提到有挂虑。 Dan seperti saya katakan tadi, akibat dari pandemi yang panjang ini menimbulkan banyak kekhawatiran. 好像刚才我提前提到的，就是说这个疫情呢带来了许多的挂虑。 Kemarin seorang anak muda yang saya hubungi, dia sampaikan bahwa ya dia ada kekhawatiran karena kontrak kerjanya tidak lagi diperpanjang. 那么前几天有一位亲人呢，他告诉我，他有一些挂虑，因为他的这个失业呢没有被延长。 Itu hanya salah satu contoh saja. 这是一个例子而已。 Yang juga ada di dalam jemaat kita. 当然也有在我们的信徒当中。 Jadi kekhawatiran itu bukan hanya bisa dirasakan oleh orang di luar Tuhan. 那么挂虑呢，不只是单单在这个主以外的人能够体会到， Tapi kita sebagai orang-orang percaya pun bisa timbul kekhawatiran. 但我们称为神的子民信徒呢，也会有一些挂虑。 Kita akan melihat penyebab dari kekhawatiran. 我们要看引起挂虑的事。 Di dalam Injil Matius pasal 6, 我们打开马太福音第6章 ayat 25 sampai 33. 从25节到33节。 Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan hidup itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidaklah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. 马太福音第6章从25节读起到33节，所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么喝什么，为身体忧虑穿什么。生命不生于银饰吗？身体不生于衣裳吗？你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不知足在仓里，你的天父尚且养活它。你们不比飞鸟贵重的多吗？你们哪一个能用这个势力使寿数多加一刻呢？第28节，何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门自荣华的时候，那他所穿戴的还不如这一朵花呢。你们这小信的人，野地的草，今天还在，明天就丢在炉里。神还给他们怎样的装饰，何况你们呢？所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么。你们这都是外邦人所求的。你们所需用的这一切东西，你的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。Jadi kekhawatiran bisa jadi juga atau terdapat juga dalam orang-orang percaya. 所以忧虑呢，也能够发生在身为神的子女、身为神的信徒。Kata khawatir dalam satu kamus yang saya baca dalam bahasa Inggris dikatakan overly concerned. Jadi berarti khawatir itu disebabkan adanya keinginan yang berlebihan. 那么我查英文的字典，这个挂虑或者忧虑的意思就是说，超过的，好像说想这些。Kita makan 3 kali sehari. 我们一天吃3餐。Kita pakai pakaian mungkin 1 hari cukup satu pasang. 所以我们穿衣裳或者穿衣服呢，一天只穿1件。Dalam sebulan mungkin sebenarnya 10 pasang pun sudah cukup. 如果我们计算一下，1个月呢，也许10件的衣服也足够了吧？ Kita bisa pakai bergantian. 因为我们能够换衣服。Tetapi arti khawatir itu adalah keinginan yang berlebihan. 这个忧虑的意思就是超过的要求。 Kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang, kita sekarang berada di area mall. 像现在我们看我们这里的情况，教会就是在这个百货商店。 Hari ini seorang bisa beli baju baru. 今天他也许能够买1件新衣裳。 2 minggu lagi model terakhir keluar dan dia lihat, dia beli lagi. 也许2个礼拜后呢，又有新的这个新款的衣服呢，他也要再买1件。 Kita kan sekarang sering sekali terima WhatsApp dipromosikan barang-barang yang baru-baru. 也许我们在手机里得到很多的这些这个特卖的东西。 Logikanya kalau 2 minggu lalu baru kita beli baju baru, untuk apa kita beli baju baru lagi? 我们如果用逻辑想，2个礼拜前我们买1件新的衣裳，为什么现在还要买新的呢？ Tetapi karena ada kekhawatiran yang berlebihan, takut mungkin nanti sudah habis stoknya, kita tidak punya model yang terbaru, itu membuat kekhawatiran. Itulah kekhawatiran. 也许有超过的就是要求，或者是怕这些新的衣裳呢，或者衣服呢就卖光了，所以
这些多余的想法， keinginan yang berlebihan. 这就是多余的需求。 Dan kalau kita membaca dalam ayat dalam Matius tadi, maka hal yang paling mengkhawatirkan yang Yesus katakan bahkan sampai 3 kali itulah makan, minum, pakai. 所以刚才我们在马太福音读到耶稣提到这个3件最使人忧虑的，就是说吃什么、喝什么、穿什么。 Sampai 3 kali Yesus mengatakan soal makan, minum, pakai. 耶稣提这一些到3次，就是提到吃什么、喝什么、穿什么。 Bukankah itu yang terjadi sekarang ini? 这是否也同样的发生在现在的时期？ Padahal makan, minum, pakai itu sebenarnya adalah kebutuhan kita yang terbatas. 其实吃、喝跟穿是我们最有限的需要。 Kita cukup makan 3 kali sehari. 我们足够吃3餐，一天吃3餐。 Dan beberapa banyak pakaian. 跟几件衣服。 Tetapi itulah timbul kekhawatiran sehingga selalu mau untuk beli baju baru, mau cari makanan yang bahkan berlebihan, persediaan makanan yang berlebihan. 但是好像是心里就是说，一直要有新的衣裳，或者要准备一些这些吃的呢，超过了。 Kita lebih mementingkan hal yang bersifat jasmani. 我们为肉体的需要为重。 Padahal Allah mau untuk kita justru memperhatikan bagaimana kita memperhatikan kehidupan kita. 其实神要我们注意我们生活里， Bagaimana kita memperhatikan menata kehidupan kerohanian kita. 就是我们要怎样安排我们的属灵的生活。 Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Itu yang seharusnya lebih menjadi concern perhatian kita. 其实我们更要注意的呢，就是我们跟神之间的关系。 Di dalam ayat 26 di sana dikatakan burung di langit Tuhan pelihara. 26节这里告诉我们，天上的慧鸟呢，有天父看顾， Tidak ada burung mati kelaparan. 没有一只慧鸟呢，它们饿死。 Kalau burung Tuhan pelihara, 如果慧鸟神都这个养活呢， masakan kita orang percaya Tuhan tidak pelihara? 是否我们信他的人，他不会保养我们？ Kita ini lebih berharga di mata Tuhan. 因为我们在神的眼里比慧鸟更贵重。 Dari segi penciptaannya saja kita manusia itu diciptakan dengan cara yang berbeda dari Allah menciptakan makhluk lain dan apa yang ada di dalam bumi ini. 那么我们看一下这个神创造人的时候呢，跟其他的这些植物或者这些宇宙完全不一样。 Waktu Allah menciptakan terang, bentangan, binatang-binatang, tanaman-tanaman, Allah hanya berfirman, jadi. 当神造光或者造这些植物呢，他只是用他的话一说就成了。 Tetapi waktu membentuk manusia, waktu menciptakan manusia, 当他创造人的时候， Tritunggal Allah bersama-sama bekerja menciptakan manusia. 三位一体的神呢，他们一起来创造人。 Bahkan kita diberikan nafas, ada nafas Allah dalam kita. 况且神 dalam manusia. 给了我们气， Jadi kita adalah makhluk yang spesial sebenarnya.
其实我们是特别的这个造物， Jadi kita perlu menata, lebih memperhatikan kehidupan rohani kita, menjalin hubungan dengan Tuhan. 所以我们更需要呢关注我们的属灵的事，就是跟神的关系。 Di dalam Amsal pasal 12, 我们打开箴言12章， Amsal pasal 12 ayat 25. 箴言12章25节， Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. 人性诱力，却而不生；一句良言，使心欢乐。 Kekhawatiran membungkukkan badan. 那么忧虑呢，使人不生，这个气而不生。 Orang yang bungkuk, pandangannya ke bawah. 好像一个驼背的人呢，他的眼目呢，就是向地看。 Pandangan yang ke bawah bicara juga mengenai pandangan hanya terpusat pada hal-hal duniawi. 怎么从这个地观看的意思，就是说，只是看这些世上的事。 Yang seharusnya adalah pandangan kita diarahkan kepada Tuhan. 其实我们应当把我们的眼目呢，看在神那里。 Pengharapan kita hanya kepada Tuhan, 我们的盼望呢，是由神那里而来的， bukan kepada dunia. 不是在这个世上。 Dalam Yakobus pasal 3 ayat 15, 在雅各书第3章第15节， di sana dikatakan yang baik itu datang dari Yakobus 3 ayat 15.《雅各书》第3章15节， Maaf. Hah? Ayat, sorry, ada ayat saya salah. Sorry, saya bisa buka 5 ayat. Iya, Yakobus 3 ayat 5. Maaf, tapi dikatakan bahwa hal yang baik itu datangnya dari atas. 就是说，所有好的呢，都是从上而来。 Atas bicara mengenai tempat Allah berada. 上头而来的呢，就是说在哪里有神。 Jadi seharusnya kita jangan khawatir, karena khawatir hanya membuat kita bungkuk dan pandangan kita hanya kepada dunia. 所以呢，如果我们忧虑呢，我们好像驼背呢，我们的观看呢，只是在地上，或者就是在世上的事。 Seharusnya pandangan kita ke atas. 我们应当向上看， Pengharapan kita kepada Allah. 因为我们的盼望呢是神那里而来。 Karena semua yang baik datang dari Allah. 因为所有好的呢，都是从上头而来的。 Di dalam 1 Petrus pasal 5, 在彼得前书第5章 ayat yang ke-7. 在第7节， Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 你们要将一切的忧虑献给神，因为他顾念你们。 Serahkanlah. 就是我们献给神。 Kalau kita menyerahkan sesuatu, artinya dari kita
kita berikan kepada pihak yang lain. 如果我们谢的意思就是我们交给另外一方面。 Di sini katakan serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, nya dengan huruf besar, itulah Allah. 说把所有的一切的忧虑呢献给他，他的意思这里就是神。 Di dalam King James Version, kata serahkan itu memakai kata cast, C-A-S-T. Cast. 对呀，那么在英文的翻译呢，这个谢的意思呢，就是好像就交给 Cast itu berarti melempar. 那么也就是说丢弃的意思。 Melempar di sini pengertian melemparnya bukan melempar asal lempar saja. Nih. 这个丢弃的这里不是单单说这么简单，就是丢给你。 Melempar di sini adalah melempar ke satu arah yang dituju. 在这里丢弃的意思呢，就是向一个方向那里丢弃。 Jadi kalau di sini dikatakan kita serahkan kekhawatiran kita kepada Allah, 所以如果这里提到谢给神， maka di sini artinya kita lemparkan kekhawatiran kita kepada Allah. 所以在这里就是说，我们把我们的这个忧虑呢丢弃给神， Jangan tahan lama-lama, segera lemparkan kepada Allah. 不要再慢慢的等待，所以你要马上丢弃给神。 Sebab di sini dikatakan sebab Allah lah yang memelihara kita. 在这里提到，因为神顾念我们， Kalau kita melemparkan kekhawatiran kita, Allah akan membereskan. 所以如果我们把我们的担忧呢交给神，或者丢弃给神呢，神当然会替我们解决。 Yang penting adalah adanya damai sejahtera di dalam hidup kita. 最重要的，在我们心头里面有平安。 Kebutuhan-kebutuhan sehari-hari 我们日用所需要的， itu ya yang membuat kita khawatir. 那使我们呢引起了忧虑。 Kebutuhan yang berlebihan ya. Kata tadi saya sudah jelaskan, kebutuhan yang berlebihan itulah yang membuat kita khawatir. 所以多余的忧虑呢，或者我们多余的需要呢，就是使我们忧虑。 Tapi kalau kita serahkan kekhawatiran kepada Allah, 但是如果我们把我们的忧虑交给神， maka Dia akan memberikan kepada kita rasa cukup. 那么他会给我们有一个足够的心。 Itu yang banyak orang sekarang tidak, kalau kita lihat, tidak pernah merasa cukup. Sudah ada, beli lagi. Sudah ada, karena ada kekhawatiran terhadap yang berlebihan. 这就是人性，他们有多余的忧虑呢，就是他们好像不足够。 Makan, minum, pakai bukanlah kebutuhan yang utama, yang satu-satunya yang utama dalam kehidupan ini. 吃什么、喝什么、穿什么，不是其中一个最重要的。 Kita bisa punya banyak punya banyak di dunia, katakanlah ya. 也许我们在世上有一些东西， Tapi setelah kita meninggal dunia, 但是当我们离开了这个世界， apa kita bawa itu? 是否我们把这些东西也带去呢？ Semua itu kita tinggal. 这一切我们都要留下。 Tetapi kalau kita memperhatikan kehidupan rohani kita, 但是如果我们把属灵的事放为重要， kita tahu setelah kita sebagai orang percaya, kita tahu kalau kita meninggal tidak terus ya udah mati aja gitu. 因为身为信主的人呢，我们知道，如果我们离开这世界，不是单单只有这样的死去， Roh kita kembali kepada Allah.
我们的灵回到神那里去， Ini yang harus kita jaga 这就是我们必须照顾的。 selama kita hidup. 在我们还活在这个世上的时候， Bagaimana kehidupan kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah. 怎样我们的生活，怎样我们跟神的关系， Supaya kalau satu waktu hidup kita selesai di dunia ini, 直到一天我们在这个世上的生活已经结束了， roh kita kembali bersama dengan Allah. 我们的灵就回到神那里去。 Jadi tidak perlu khawatir mengenai hal-hal jasmani. 所以我们不需要为这些属世的事或者这个肉体的事而挂虑， Allah sanggup cukupkan. 神能足够我们。 Dan kita bersyukur bahwa Yesus telah datang ke dunia ini menjadi manusia memiliki tubuh yang sama dengan kita. 我们应当感恩，因为耶稣来到世上的时候，成为人，也同样的好像我们这样人的身体。 Kalau tadi kita sudah membaca ayat, kita serahkan kekhawatiran kita kepada Allah. 刚才我们读到，我们把这些忧虑呢卸给神。 Mungkin saudara bertanya, memang Allah bisa rasa kekhawatiran kita? 也许弟兄姐妹会疑问：是否神能够体会到忧虑吗？ Kalau kita membaca dalam Ibrani pasal 2, 我们如果打开希伯来书第2章， Ibrani pasal 2 ayat 17 sampai 18. 希伯来书第2章17到18节。 Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. 希伯来书第2章17节读起，所以他凡事该与他的弟兄相同，围绕在神的事上，成为慈悲忠心的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。 Yesus dilahirkan melalui Ibu Maria. 耶稣降生通过一位处女玛利亚。 Yesus adalah Allah tetapi juga manusia. 耶稣是神，也是人。 Yesus bisa merasakan kesulitan, penderitaan, kesakitan apapun yang kita rasai. 所以耶稣能够体会到我们人所体会这一些痛苦、病痛跟这些问题。 Karena itulah kita bisa serahkan kekhawatiran kepada Yesus. Karena Yesus bisa mengerti, karena Yesus pun sebagai waktu dia datang sebagai manusia, dia bisa merasakan penderitaan apa yang kita rasakan juga. 所以我们能够卸给耶稣这一些忧虑呢，因为他来做人的时候呢，他也体会到这一些受苦的事。 Karena itu kita mau serahkan kekhawatiran kita. 所以我们应当把我们的忧虑 Apapun yang 给神。 menjadi keperluan saudara, 弟兄姐妹，你们所需要的， kekhawatiran saudara, 弟兄姐妹的忧虑， ketakutan saudara, 也许你的惧怕， sampaikan kepada Yesus. 我们传达给主耶稣， Yesus mengerti. 主耶稣明白， Karena dia pun pernah merasai waktu dia ada di dunia ini. 因为他自己已经试过这一切的，当他来做人的时候。 Sebab itu bawa kekhawatiran kita sampaikan kepada Yesus. 所以把我们的一切忧虑呢，交托给主耶稣， Dia akan sanggup memberikan damai sukacita dalam kehidupan kita. 他会给我们平安喜乐。
Puji Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. 感谢主，我们在一下就要进入神的圣餐。 Yesus telah datang sebagai manusia, 耶稣已经来到世上成为人， bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. 直到死在十字架上，为的是救赎人的罪。 Kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. 我们要预备我们的心进入神的圣餐。 Kita menyanyi dulu satu pujian. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab saya undang jemaat berdiri, kita akan masuk di dalam doa. 我们一同站立。 Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab kami sungguh berbangga kalau kami memiliki Engkau, Tuhan. 我们非常感到荣幸，有主是成为我们的神。 Engkau adalah Allah, tetapi juga Engkau telah datang ke dunia sebagai manusia. 你是神，但是你也来到世上成为人。
sehingga Engkau juga bisa merasakan apa yang kami rasakan. 所以主呢，你能体会到我们所经历的， Engkau pun bisa merasakan lapar, sakit, susah. 你也能够体会到饥饿、病痛，也是苦难， Seperti halnya kami yang kami dapat rasakan. 好像我们所体会到的。 Karena itulah Engkau Allah yang mengerti keadaan kami. 所以神，你明白我们的一切情况。 Terima kasih Tuhan, terima kasih. 谢谢主，谢谢你， Terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib. 谢谢你为我们在十字架上的牺牲。 Haleluya, haleluya. 哈利路亚！ Sehingga kami yang seharusnya binasa, 我们应当是灭亡， tapi kami tahu 但是我们知道 kami selamat. 我们已经得救。 Terima kasih buat pekerjaanmu di kayu salib. 谢谢主，你在十字架上所做立的大功。 Dan kalau sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. 我们再一下要进入主你的深仓， Kami akan makan roti dan minum anggur 我们要饮用主的饼和杯， yang adalah lambang dari tubuh dan darah Yesus. 代表了主耶稣你的身体。 Sebelum kami makan dan minum, 我们还没有饮用之前， kami mohon Kau menguduskan kehidupan kami 但 Tuhan. 愿主洁净我们的生活， Layakan kami 使我们配得 untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. 能够领受主的深仓， Supaya melalui perjamuan Tuhan pada saat ini, 通过主进盘碗的深仓里， kami diberkati, 我们得着祝福， kami disehatkan, 我们得着健康， kami dikuatkan. 我们得着力量。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Hamba-Hambamu yang akan melayani, 你以下的仆人要招待我们， juga Engkau mau layakan. 主你使他们配得， Supaya melalui perjamuan Tuhan pada sore hari ini kami semua diberkati. 通过主进盘碗给我们的深仓，我们每一位都被得着祝福。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus 我 kami 们 telah 在 berdoa. 祈求祷告，奉主耶稣的圣名， Amin. 阿门。
kita naikkan lagi satu pujian. Oleh cintaku ditebus. Lagu ini katakan, oleh cinta ku ditebus. 我们被拯救，因为爱。 Kita orang-orang berdosa yang seharusnya binasa masuk neraka. 我们身为罪人，应当进入地狱。 Tapi kemudian kita ditebus oleh darah Yesus. 但是耶稣的宝血救赎了我们， Yesus telah membayar malah mahal. 耶稣已经用最贵的还清， Menebus kita sehingga kita sekarang dapat mempunyai pengharapan bahwa satu kali kelak kita akan masuk ke dalam surga yang kekal itu. 所以耶稣已经救赎了我们，我们得到了盼望，有一天我们将会进入那永恒的天堂。 Karena itu hargai akan keselamatan yang kita peroleh melalui pengorbanan Yesus. 所以我们要珍惜耶稣为我们牺牲的救恩， Kita mau pakai kehidupan kita untuk melayani. 我们要使用我们的生命呢来侍奉主。 Kita tidak dapat membalas segala kebaikan, segala sesuatu yang telah Allah lakukan untuk menebus kita. 我们不能报答神他为我们付出的每一件，为了要拯救我们。 Tetapi kehidupan kita ini kita mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. 但是我们要使用我们的生命呢来荣耀我们的神。 Haleluya. 哈利路亚！ Baik, roti ada di tangan kanan kita. 我们 Sebelum kita makan, saya akan membacakan ayat dari firman Allah. 这饼放在我们的右手，还没有饮用之前，我要读神的话语。 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 所以我当日传给你们的，就是从主而来的，就是主耶稣被卖的那一夜，他拿起饼来就擘开说：“这是我的身体，为你们而设的。” Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们献上我们的感恩，奉给主耶稣的名，来我们一同饮用。 Bersama-sama kita makan. 我们来一同饮用。 Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 饭后他照样也拿起杯来说：“这杯是我的血，为你们而设的，也为你们做一个新的。所以每当你们吃着饼喝着杯的时候的，就是要纪念主的死。” Sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus. 来，我们一起饮用主耶稣的宝血。 Haleluya. 哈利路亚！ Haleluya. Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Terima kasih buat pengorbanan. 谢谢主为我们而牺牲的。 Terima kasih kalau pada saat ini kami dapat lagi bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. 我们非常感恩，我们今天又能够进入神的圣餐。 Kami tahu ada kuasa di dalam perjamuan ini. 我们知道，通过圣餐有主你的大能， Bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan itu 主的伤痕已经治疗我们的病， merupakan juga bagian untuk kami. 也就是我们所需要的一部分。 Sebab itu kalau kami percaya, 所以，当我们信的时候， kami akan melihat hal-hal yang heran terjadi dalam kehidupan kami. 我们就必看见有奇妙的事将会发生在我们的生活里。 Penyakit apapun yang kami rasakan, 种种的病情，我们体会到的， kalau kami bawa itu ke hadapan-Mu, 如果我们带在主的面前， di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 奉主耶稣基督的圣名， ada kesembuhan. 有医治。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Apapun yang menjadi keperluan kami Tuhan, 主我们所需要的每一件， kami bawa kepadamu. 我们献给神。 Engkau saja yang dapat mencukupkan 只有你能足够我们， dan memuaskan keperluan kami. 也能够给我们满足我们所需要的。谢谢主， Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣。 Biarlah kami mau belajar untuk berharap kepadamu saja 我 Tuhan. 们要学习怎样仰望主你， Dalam kehidupan kami hari-hari ini, 在我们日常生活里， kami tidak tahu apa lagi yang masih akan terjadi di hari-hari yang akan datang. 我们不知道明天后天将会发生着什么， Tapi kami mau serahkan kekhawatiran kami hanya kepadamu saja. 但是我们把我们的忧虑交托给神， Dan engkau akan memberikan pertolongan. 你会帮助我们， Engkau akan memberikan ketenangan kepada kami. 你是给我们稳妥， Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. 你是给我们有释放， Dan engkau juga sanggup mencukupkan segala keperluan 你也 kami. 是呢我们足够我们所需要的。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣。 Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing. 我们在下要离开，要回到家里。 Kiranya engkau menjaga dan lindungi kami. 你祝福我们每一位， Tibakan di rumah kami dengan selamat. 使我们能够平安抵达到家里。 Sepanjang minggu ini kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. 一个礼拜，我们要奉献交给神的手里， Pekerjaan kami, usaha kami, 我们的工作，我们的事业， apapun yang kami lakukan Tuhan, 我们所做的每一件， Engkau mau campur tangan. 主啊，你自己来触摸， Engkau mau memberkati usaha kami, 你要祝福我们的事业， toko-toko kami, 我们的商店， apapun yang kami lakukan Tuhan. 我们所做的每一件，主啊， Kalau kami lakukan itu bersama dengan Engkau, 如果我们跟主一起做， maka kami akan lihat berkat-berkat yang heran 我们将 terjadi 会 dalam kehidupan kami. 我们将会看到奇妙的祝福发生在我们的生活里。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Terima kasih. 谢谢主。 Sekarang saudara-saudara, 现在我亲爱的主内弟兄姐妹， pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, 我们要回去得到天父来的祝福， kasih sayang dari Tuhan Yesus, 主耶稣的慈爱， dengan persekutuan Roh Kudus 圣灵的同在， menyertai kita semua 常与我们众人同在， mulai saat ini 从今开始， dan sampai selama-lamanya. 直到永永远远。 Di dalam nama Tuhan 奉 Yesus 主耶稣 Kristus. 基督的圣名， Dan bersama-sama kita katakan 我们相信他的说， Amin. 阿门。
阿门。大家请坐。